दिन चिंतित लोचन चोर वक्र अमित विदुषंबरन बाल कोटि रविभूत नमो यान ना हर भुजान अष्टदशंग अद्भुत परम तेज परचंड अकड़ अज एक अखंडन परम तेज परचंड पिंड खंड खंडन मंडन परम तेज परचंड दास गात्रय दुख दरनी परम तेज परचंड भुवन पौषण तिथि भरनी परचंड तेज परिब्रह्म नमो अने अगम निगम सु अंबिका भगवती माद पगपालु बन जय 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 जगदंबिका। परम पूज्य माताजीओ, परम पूज्य देवल मां, परम पूज्य वडीलो, योग माया स्वरूप वंदनीय बालिकाओं, पूज्य बहनों, अने वहाली प्रात स्मरणीय सदा वंदनीय वहाली ज्ञाति गंगा ने प्रणाम करीने आप सौनी आज्ञा माथा पर चढ़ावीने थोड़ी वार बोली रह्यो छुं अने ज्ञाति गंगा आगळ आटलू पहलेथी स्वीकारू छुं के हूँ व्यवहार में नापास माणस छुं। आम तो मने कोई मजूरी राखे एम नथी, पण भगवतीनी कृपा अने आप सौनी भावनाने कारणे एक चारण तरीके जीवी शकाय छे ए परमात्मानी अने भगवतीनी हूँ कृपा मानु छुं। नहींतर कहाँ होता है पागलों का ठिकाना, पागल माणसनुं ने तो शुं ठेकाणुं। आजे वक्तव्य शुरू करता पहला मोमाय माताजी विषय थोड़ी मिनिट लઉં છું કે મોમાય માતાજીની તિથિ છે એની પ્રાર્થના કયો, એને ઉપાસના કયો, આરાધના કયો, સ્મૃતિ કયો કે જે કંઈ કયો તે ભગવતીનું છે। અને આમે ઈશ્વરદાસ એમાં સાક્ષી ભરે છે કે કરતા હરતા શ્રી હિંકારી કાલી કાલ રજણ કૌમારી સદી સે કરા સીધે સર નારી જગ નહીં બબળ જજો જળધારી ઈ કરતા હરતા ઈ ભગવતી જ છે। तो मोमाय माता एने मोमाय में पहला नाम केम पड़्યું अने घणी वखत मोमाय माता ने हांडिया पर ऊंट पर बैठेला बताववामां आवे छे। एनु वाहन एक ऊंट ज छे एवुं नथी, आ तो प्रभु व्यापक सर्वत्र समान, परमात्मा तो व्यापक छे पाछो सर्वत्र समान छे। अने ई सर्वत्र समान तो आपणी ज्यां सुधी नजर पड़े त्यां सुधी, बाकी तो मन समय तही जान न बानी, न एने मन जाणी सके न एने वाणी जाणी सके अने तारकी न सके सकल अनुमानी, कोई पण अनुमानी एमां तर्क लड़ावी सके एम नथी। जेनो आदि अंत कहू जासु न पावा, जेनो आदि नथी मळ्यो कोईने, अंत नथी मळ्यो अने मति अनुमान निगम यश गावा। आज भगवती उपजही जासु अंश गुण खानी अग्नित उमा रमा ब्रह्मानी, जेना अंशमांथी अनेक ब्रह्माणी उत्पन्न थई सके, अनेक लक्ष्मीजी उत्पन्न थई सके, अनेक रुद्राणी उत्पन्न थई सके। ई जे महामाया एनु वाहन ऊंटनु केम, ई तो बधे ज आम तो व्यापक छे, पण कोई घटना घटे ई समाजने याद रही जाय छे ज्यारे कोई प्रसंग बने त्यारे, पछी ते वखतनो जे रीते व्यवस्था समाजनी होय ए रीते। रामायण में एक चौपाई है कि कौन अस जन्मा जग माही के प्रभुता पाए जाही मद नाही। भगवती की कृपा हो तो जुदी बात है, नहींतर एवो जगत में कोई जन्म्यो नहीं जेने मोटाई मळ्या पछी थोड़ोक अहम ना आवे, थोड़ोक ओलियो ना आवे। एमां एक बार सृष्टि करता ब्रह्माजी ने विचार आव्यो कि हूँ जगतनु सर्जन करूं छुं अने हूँ जो ना पाड़ी दूं कि हूँ सर्जन नहीं करूं तो दुनिया मारी ओशियाळी थशे ने मारी विनवणी वधारे करशे ने मारी विनंती करशे, एवो एने विचार आव्यो। अने विचार आवता ए ब्रह्माजी राजीनामું देवा रवाना थया कि मारे राजीनामું आपी देवुं छे, आज के सृष्टिनुं सर्जन मारे नथी करवुं। हवे ब्रह्माजीनुं रवानुं थवुं अने सामे हांडियाओनी कतार मळी ब्रह्माजीना जीवनमां पहेली वार। अने हांडियाओनी कतार मळी, हांडिया ब्रह्माजीना बनावेला नहोता। ब्रह्माजीने स्वाभाविक आश्चर्य तो थयुं के आ मारा बनावेला नथी। अने ई हांडियाओ पर पाछा लाकडानी पेटीओ गोठवेली हती अने हांडियाओनी आखी कतार। एमां एक हांडियाने झोकार्यो ब्रह्माजीए, झोकारीने पेटी नीचे उतारी अने हजी एक ज पेटी खोली, बीजी तो हजी अकबंध थी
અને જ્યાં એક પેટી ખોલી ત્યાંથી મંડ્યા અંદરથી બ્રહ્માજી નીકળવા, 5 માથાવાળા, 8 માથાવાળા, 100 માથાવાળા બ્રહ્માજીઓની લાઈન. અને બ્રહ્માજી પેલા બ્રહ્માજીઓને પૂછે છે, આ તમને બનાવનાર કોણ, તમે ક્યાં જાઓ છો? પેલા બ્રહ્માજીનો તો એટલો ધડો ન કર્યો, આટલો જવાબ આપ્યો કે ઈ તું અમને પૂછનાર કોણ, અમે ક્યાં ગામના છીએ ને ક્યાં રહીએ છીએ ને અમારો એડ્રેસ શું, અમને બનાવનાર ઈ તો તું બંધ કર. પણ એક બ્રહ્માજી કે રાજીનામું દેવા નીકળ્યો છે અને અમે કેટલાય કલ્પો યુગોથી ફાર્મ ભરાવીને બેઠા છીએ, બધા બ્રહ્માજીઓ છીએ કે અમને આ ધંધામાં કોક લઈ લઈએ. બ્રહ્માજીએ આમ તો હંકેલી લીધું, પણ ઓલી નવાઈ લાગી કે આ હાંડિયા કોના, આ બનાવનાર કોણ? અને આવે છે ભોળાનાથ પાસે. ભોળાનાથ ત્રિલોક ગુરુ છે. તુમ ત્રિભુવન ગુરુ વેદ બખાના, ત્રિભુવન નું ગુરુ છે. અને મહાદેવ પાસે આવે છે બ્રહ્માજી અને મહાદેવને પૂછે છે કે ઓલિયું તો મેં હકેલી લીધું છે, પણ આ હાંડિયા ક્યાંના, આ લાકડાની પેટીઓ ગણનાર કોણ, આમાંથી બ્રહ્માજી નીકળતા હતા એ બધું શું? શંકર ભગવાન જરાક હસ્યા, કારણ કે દક્ષ પુત્રી જયારે સતીજી માનતા નહોતા ત્યારે પણ મનમાં જરાક હસીને મન મુજુકાઈ રામ માય શ્રી નાવા, ભગવાનની માયા. અને મહાદેવે ત્યારે પ્રણામ કર્યા અને મહાદેવે કહ્યું, હાલ તને બતાવું, તારું જરાક સમાધાન થઈ જાય. અને મેરુ પર્વતની બાજુમાં લોકાલોક નામનો પર્વત, જેમાં પાતાળ લોક, મૃત્યુલોક અને દેવલોક, 3 લોકના જે ખૂણા ભેગા થાય છે. આ લોક અને પરલોકના સીમાડાને સાધતો પર્વત એટલે એનું નામ છે લોકાલોક પર્વત. એનું શ્રીમદ ભાગવતમાં વર્ણન છે, બીજા પુરાણોમાં પણ વર્ણન છે, મહાપુરાણોમાં પણ. અહીંયા લઈ જાય છે અને જેમ ડબરાનું ઢાંકણ કોઈ ખોલે એમ શંકર ભગવાને એ પર્વતને આમ ડબરાના ઢાંકણને ખોલે એમ એક બાજુ રાખ્યો તો અંદર દીવો પ્રગટેલો હતો, જેને વિસળરાવો લખે છે કે જોતે પ્રલંબા જગદંબા ગાદ ગંબા ગેસરી બદન જળંબા ચંદ બંબા તેજ તંબા તું ખરી હોતે અથાકંગ બીર હાકંગ અને બધે ડાકંગ બમણી જગમાજ પરચો દીઠ જાહર રાસ ગાવળ રમણી તું રાજ ખોડલ રમણી બીર ઘટાબટ જીક જટાજટ સીઢ પટાપટ બમ પરેગા તો ગંગ ગુદકત લોય ધધકત ભણ ભભકત માર ભરે તન તૂટ તટોતટ જીવ સટોસટ અને નાઈ દરે હટ મોત ગમે તબ સોયુદ સૂરન કે મન મંદિર માત તું રાજ હુલાસ રમે દેવી માત તું રાજ હુલાસ રમે. ઈ દીવો પ્રગટેલો હતો એને હજારો વાર એક રથમાં પ્રણામ કરી અને મહાદેવે બ્રહ્માજીને કહ્યું કે આ જગદંબાએ પ્રગટાવેલો દીવો છે, આમાંથી કરોડો બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થઈ શકે, આમાંથી કરોડો વિષ્ણુ ઉત્પન્ન થઈ શકે, આમાંથી કરોડો રુદ્રો ઉત્પન્ન થઈ શકે. એના બનાવેલા હાંડિયા હતા. ત્યારથી બ્રહ્માજીએ રાજીનામાનું નામ નથી લેતો, હાવ હંકેલી લીધું છે. અને હાંડિયા મળ્યા એટલે મોમાય માતાનું વાહન ઊંટ કલ્પ્યું છે લોકો કે મહામાયા બ્રહ્માના ઓલિયાનું નિવારણ કરવા માટે હાંડિયા પર પેટીઓ બાંધીને મોકલેલી, એટલે એનું વાહન એક. બાકી તો મહામાયા આદિશક્તિ જેહી જગ ઉપજાયા, જે આદિશક્તિ છે, જેને જગતને ઉત્પન્ન કર્યું છે. અને આપણા વંદનીય પરમ વંદનીય મહાપુરુષો, ચારણ મહાત્માઓ એનું વર્ણન લખ્યું છે કે કોઈ પરમ ભક્ત કૃષ્ણનો હોય, પરમ ભક્ત કૃષ્ણનો હોય અને ધારે તારે કૃષ્ણ એની પાસે હાજર થતો હોય, છતાં જગત એને એમ કહેતો નથી કૃષ્ણ સાડી છે. રામ ભક્ત હોય છતાં એને કહેવામાં નથી આવતું રામ સાડી છે, કે આ બ્રહ્મા સાડી છે, કે આ શિવ સાડી છે, કે ફલાણા દેવ સાડી છે. એ કે આને દેવો હાજરા હાજર છે, વિષ્ણુ બ્રહ્મા કે બધા તમામ દેવ તો વિષ્ણુ ભગવાન કે બ્રહ્માજી કે શંકર ભગવાન કે કૃષ્ણ ભગવાન કે રામચંદ્ર. તો કે ભાઈ શક્તિ સાડી છે. આખરે શક્તિ હોય તો જ મેળ ખાય, શક્તિ વગર કાંઈ થઈ શકે નહીં. એકવાર આ પૂછવામાં આવ્યું હતું કે ધનુષ રામજીએ ન તોડ્યું, જાનકીજીએ તોડ્યું હોય, સિદ્ધ કરવું હોય તો શું કરવું? તો કે 10,000 રાજા ઉઠ્યા ત્યાં સુધી રાઘવના પેટનું પાણી નહોતું હલ્યું. અને પછી ભગવાન રામનું ઊભા થવું અને જાનકીજીની 2 નજર થવી. એક નજર ભગવાન રામની ભુજા પર અને બીજી નજર ધનુષ પર. ભુજા પર એટલા માટે કે હાથમાં શક્તિ હોય તો હાથ ધનુષ ઉપાડે ને. એટલે એક તો ભગવાનની પૂજા પર નજર પડી, જાનકીજીની શક્તિનો સંચાર થયો. અને બીજું જાનકીજી ધનુષને કહેતી હતી કે હું 5 વર્ષની ઉંમરમાં તારાથી રમતી હતી, ખેલતી હતી, ધ્યાન રાખજે. નિજ જડતા લોગન પર ડારી અને હોવ હરુ રઘુપતિ નિહારી. તારી જડતા તે જે બીજા માણસો પર નાખી એ અહીં હલકો થઈ જજે, નહીતર ક્યાંક મારે બાજુમાં આવવું ન પડે. અને પછી ભગવાન રામનો હાથ નાખવું
અને કવિતાવલીમાં ગોસ્વામી તુલસીદાસજી લખે કે દિગતી ઉર્વી અતિ ગુરવી સર્વ પબ્બે સમુદ્ર સર્વ્યાલ બદિર તહિકાલ ચકિત દિગપાલ ચરાચર દિગ્ગયન લરખરત પરત દરકંદ મુખ પર અનસુર વિમાન હિમ ભાનુ ભાનુ સંઘટત પરસ્પર ચૌકે વિરંચી શંકર સહિત કૌલ કુરુમ ગહી કલમલ્યો બ્રહ્માંડ ચાંદ સુંડ ચાંદ ધુનિ જબ હે રામ શિવ ધનુ ઢલ્યો. પછી તો વાણીને વાણીનો અર્થ જેમ જુદા નહીં, પાણીની તરંગ જેમ જુદી નહીં, એમ સીતારામજી જુદા નથી. જાનકીજીએ તોડ્યું તો રામજીએ તોડ્યું ને રામજીએ તોડ્યું તો એ જાનકીજીએ તોડ્યું પણ શક્તિ વગર મેળ ખાય એમ નથી. શરીરમાં સંયમ અને શ્રમ હોય તો શક્તિ આવે. હૃદયમાં મોહને બદલે જો પ્રેમ ભરાય તો ભક્તિ ફૂટે, અને બુદ્ધિની અંદર લુચાઈને બદલે જો વિવેક ભરાય તો પછી મુક્તિ પર સામે હાજર થાય. શક્તિ, ભક્તિ અને મુક્તિ, જીવનો વિવેક ઘણો જરૂરી હોય. અને એ વિવેક મેળવવા માટે બીનું સત્સંગ વિવેક ન હોય. સત્સંગ વગર વ્યક્તિમાં વિવેક ના આવે. અને એ ભગવતી કે ભગવાનની કૃપા વગર રામ કૃપા બીનું સુલભન સોઈ. કારણ કે આમાં માત મિલે પુનિતાત મિલે ગરુ ભ્રાત મિલે યુવતી સુખદાયી રાજ મિલે ગજબાજ મિલે સમાજ મિલે મનો વાંચિત પાઈ લોક મિલે સુરલોક મિલે વિધિ લોક મિલે અત વૈકુંઠ જાઈ એ સબ સાજ મિલે કહ સુંદર સંત સમાગમ દુર્લભ ભાઈ. સંતોનો સમાગમ દુર્લભ. અને એટલે તો ભાગવતમાં પ્રથમ ભક્તિ શ્રવણ બતાવી છે. અને ચારણ મહાત્મા ઈશ્વરદાસજી કે ગોસ્વામી તુલસીદાસજી પ્રથમ ભક્તિ સત્સંગને બતાવે છે. એનો અર્થ ત્યાં કાંઈ ભાગવતની વાતને ખોટી પાડે છે એમ જરાવારે નહીં, ભાગવતને કે પુરાણને કે ખોટી પાડે છે એમ જરાવારે નહીં. પણ આપણે કોઈ મકાનમાં ગુણ કે કોઈ વજનવાળી વસ્તુ ઉતારતા હોઈએ ટ્રકમાંથી કે ગાડામાંથી, અને પગથિયો થોડોક ઊંચે પડતો હોય તો સામાન ઉતરી લે એટલી વાર થોડીક વાર કોઈ એકાદ ગુણ ત્યાં નાખી દે, એના પર પગ મૂકીને ચડી સરખો શકાય. એટલે પ્રથમ ભક્તિ શ્રવણ જ છે. પણ ચારણ મહાત્મા ઈશ્વરદાસજી અને મહાપુરુષ તુલસીદાસજી એને વિચાર્યું કે કલિયુગમાં આ એક વચ્ચે પગથિયો થોડીક વાર રાખવો પડશે, કારણ કે સાંભળવું પ્રથમ ભક્તિ પણ કોની પાસે સાંભળવું? તો કે સંત પાસે. હવે સંત કોણ? ટૂંકમાં વ્યાખ્યા કરીએ તો જન્મ તંત અને પ્રપંચ બે ન હોય સંત. બાકી તો એમ જ કોઈક નામે ચડીને નીકળી પડે એમ ન થાય. એમ તો ગધેડા પર કોઈક વેદ મૂકી દે કઈ પંડિત થઈ જાય એવી બાબત નથી. નાટકમાં થોડીક વાર કોઈક રાજા થાય તેથી એને રાજ મળી જાય એવું નથી. જેનામાં તંત અને પ્રપંચ બે ન હોય, જ્યાં શોકન હર્ષ મોહ ગાલે એના અંક હુંકો લાય મેં સુખાલય સકલ જગ સારી હૈ કાઉ से विरोध है न मन को निरोध किए અને બોધ है अमित वृत्ति तदाकार धारी है काम है न क्रोध है न लोभ है न क्षोभ है न અને સુવિધા સુનીતિવાન ગવિધા बिदारी है पालू अतोल गति ईश में अडोल जान ऐसे सूर संतन को वंदना हमारी है. તો પ્રથમ ભક્તિ સત્સંગ, અને એ બેનું સત્સંગ વિવેક ન હોય. સત્સંગ વગર માણસને વિવેક પ્રાપ્ત ન થાય. અને એ વિવેક રામ કૃપા બેનું સુલભન સોઈ. પરમાત્માની કૃપા વગર એ સુલભ નથી. હવે આપણે ખ્યાલ તે છતાં એ બાજુ જરાક દોહરાવી રહ્યો છું કે પરમાત્માની કૃપા આમ તો દરેક પર વરસી જ રહી છે, દરેક પર વરસી જ રહી છે. પણ વરસતી વરસાદમાં કોઈ કાણાવાળા પાત્રમાં એને ઝીલે તો એમાં પાણી પડે ખરું પણ રહે નહીં. દાઈ ચારી ચાયણી તો એમાં પડે ખરું પણ રહે નહીં. તો એક તો જેને કુલક્ષાના કાણા પડ્યા હોય એમાંથી સોસરું જાય છે, રહેતું નથી. બીજું જે પાત્ર ઊંધો પડ્યો હોય, નકર વરસાદ વરસે ત્યારે ખેતર ભરાય, તળાવ ભરાય, નદીઓ ભરાય, એક અર્થમાં દુનિયા ભરાય. પણ નાનો વાટકો ન ભરાય જો ઊંધો પડ્યો હોય તો. ડૂબી ગયો હોય તો કાઢો ત્યારે ખાલી નીકળે. તો જે પાત્ર ઊંધું મૂકીને બેઠો છે એ પણ નથી ભરાતું. અને ત્રીજું પ્લાસ્ટિકનો કાગળિયો કે છત્રી ઓઢીને બેઠો એ જલ્દી પલળે નહીં. ઘણાને અહંકારની છત્રી હોય, અહમની છત્રી, હું કાંક છું. અને આ ભગવાને બહુ મોટી આંટી રાખી છે. હું કાંક છું એ કીટથી બ્રહ્મા સુધી ખબર છે બધાને કે હું કાંક છું, પણ હું શું છું એ લગભગ ને ખબર નથી. એ દુનિયાભરના કદાચ વિદ્વાનોને પૂછવામાં આવે, વક્તાઓને પૂછવામાં આવે. અને એટલા માટે તુલસીજીએ લખ્યું છે કે લિખના પઢના ચાતુરી સો સબ બાતા છે. લખવું, પઢવું, ચતુરતા બતાવવી, સો સબ બાતા છે. પણ કામ દલન મન વશ કારણ ગગન પંથ મુશ્કેલ. પણ કામનાઓનો દમન કરવો, મનને વશ કરવો, એ તો આકાશમાં ઉડવા જેટલી બાબત છે, જેવી બાબત છે. કંચન ત્યાગવો શૈલ હૈ, શૈલ ત્રિયા કી નેહ.
પણ માન બળાઈ ઈર્ષા છે દુર્સી દુર્લભ એ તો જીવનમાં વિવેક જોઈએ અને ખરેખરો વિવેક કે ખરેખરો વૈરાગી અંદરથી આવે છે અંદરથી ફૂટે છે અને વૈરાગી ફૂટે એ જ તકે આવે એ તો જતોય રે કદાચ આવે એ તો જતોય રે સંતનું જીવન તો કે કેવી રીતનું હોય તો કે બળાઈ જેને વીછી જેવી લાગે દુનિયાના મોજશોખ ના ડંખ એને નાગણ જેવા લાગે કીર્તિ કલંક જેવી લાગે સિદ્ધિ મળતી હોય જાણે કે હું છેતરાઉં છું કહું કે યંતર મંતર માનત કહું રસાયણ લેત બનાઈ ગ્રંથની કહું બહુ જ્ઞાન જીવ્યાગ્રહી 14 વિદ્યામુખ બોલત ભાઈ કોઈ પ્રવીણ કૃતિ સબ સાધત કોઈ મૃતક को लेत जीवाई पर साहिब ये सब जंत परावस आत्म की कुछ गमन पाई કોઈ મંત્ર સાધે કોઈ તંત્ર સાધે અને એમાં ત્યાં સુધી કવિએ ખેંચ્યું હા કોઈ મૃતક કો લેત જીવાય કદાચ પક્ષીને બેસવું ડાળ ને ભાંગું કોક મળદો ઊભો થઈ જાય પણ હજી કઈ પરાધીન જેને આત્માની ગમ પડી નથી આત્માની ગમ પડ્યા પછી તો ચારણમાં આત્મા ઈશ્વરદાસ વાછડા સો તો સાંઘો તણાઈ ગયો તો એ નાની ઘટના નથી એ પરમાત્મા કરી શકે એટલે તો એને ઈશ્વરા પરમેશ્વરા કહેવાતો હતો એ તણાઈ ગયેલો દરબાર અને ભાવનાની ઊંચાઈ તો તપાસો સાંઘાના ઘરમાં બગડતુંતી રમતી હતી ભૂખ બગડતુંતી જે કે પાછી કચ્છી ભાષામાં જો ફડી પડી કે હોતું તું રમત ઈ રમતી હતી પણ એ વ્યક્તિ ન ક્યાં ઘા કરવા ગયો હતો ન ક્યાં વિનંતી કરવા ગયો હતો ન ક્યાં ઢીલો થયો હતો અને શરીરથી દુબળાપણું કે શરીરથી કે ઘરથી આર્થિક સામાન્ય રીતે અછત એને એના પ્રમાણમાં નડે ખરી નહીં દરિદ્ર સમ દુઃખ જગમાઈ એમ સાચું પણ ઈ હજી મૂળ દરિદ્રતા નથી કદાચ હિસાબ સરભર થાય છે અંદરનો જે દરિદ્ર છે ઈ માણસ ભિખારી છે નહીતર એક બાજુ દુનિયાની ટોચની સંપત્તિ છે ભગવાન કૃષ્ણ પાસે દ્વારકા સોનાની ઈ તો સમજ્યા પણ બ્રહ્માંડોના બ્રહ્માંડો જેના રૂવાણા રૂવાણામાં અણુ મહ દેખવ કોટી આલમ જેના એક એક રૂવાણામાં કરોડો બ્રહ્માંડ રહેલા છે ઈ કૃષ્ણ સુદામાના ચરણ ધોતો તો ને ધોતા ધોતા સંતોષ નહોતો વળતો તો આંખોના પાણીથી ચરણ ધોતો કૃષ્ણ રોતો તો સુદામાના પગ ધોવાતા હતા અને બધાને ખ્યાલ હોય છતાં થોડીક ચોખવટ કરું કે સુદામાએ ચણા આપ્યા નહોતા ભગવાન કૃષ્ણને જે વખતે ભણતા હતા ગુરુને ઘરે ત્યારે ચણા નહોતા આપ્યા અને ચણા નહોતા આપ્યા એનું પરિણામ દરિદ્રતા આવી હતી એને પણ એક મિનિટ આપ બધા સમજી શકો કે લોભને કારણે નહોતા આપ્યા એમ નહોતું એ વ્યક્તિ લોભી હોય તો આ દરજા પર ન પહોંચે અતિ લોભીઓ જેમ પૈસા ઉપાડે ને એમ સુદામાની ઓલી પોટલી જે તાંદુલની તોડી હતી વિખેરાની હતી ધૂળ સહિત ભગવાન ભેગી કરીને ખાતો હતો આ ગજા પર જનારો માણસ લોભીઓ નો એ પાછા ચણામાં એટલી થોડાક ચણામાં લોભ જાય તો કે કારણ શું હતું અમુક શાસ્ત્રોમાં જરાક ઊંડું ઉતરવું પડે અને આવું પેક રાખવાનું કારણ પણ એક મિનિટ માટે ખુલ્લો કરું કે કલિયુગનો જીવ ક્યાંક દુરુપયોગ ન કરે એટલે લગભગ મંત્રોમાં કિલક શીલ મારેલો છે અમુક રીતે કોઈ ખોલે તો જ ખોલી શકાય નહીતર જ્યાં ત્યાંનો દુરુપયોગ ન કરે કેમ નાના છોકરાને છરીથી કે ધારવાળા ચાકુથી ક્યાં રમવા ના અપાય એ ક્યાંક વગાડી લે એટલે આમ કરેલું છે તો સુદામાને દરિદ્રતા આ ચણા આપ્યા નહોતાનું કારણ શું હતું તો કે કારણ એ હતું કે એક કોઈ ગરીબ બ્રાહ્મણ 2-3 દિવસના એને ઉપવાસ થયા હતા અને 2-3 દિવસના ઉપવાસ બાદ કોઈએ દક્ષિણામાં ચણા આપ્યા હતા ચણા આપ્યા હતા એમાં યોગ સંયોગ એને ક્યાંકથી વાંસળી મળી જેમાં ઓલા સિક્કા કે આપણે પેલા ભરતા એવા પ્રકારની વાંસળી કોથળી એમાં એને ચણા ભર્યા અને ઉપરથી બાંધીને ઉપર એને સિક્કો કે જે કંઈ મળ્યો હોય એ ઉપર રાખ્યો એના પર અને ઓલું બંધ કર્યું અને બંધ કર્યું એક ચોરની નજર ગઈ કે આમાં રૂપિયા છે એટલે વાંસે ચોર આવતો રહ્યો બ્રાહ્મણ ઘરે આવ્યો અને વાંસળી મૂકી ચોર ટૂંકમાં વાત કરું ચોરી વાંસળી ચોરીને રવાનો થયો અને પેલી બ્રાહ્મણીએ નિશાસો ખાધો બ્રાહ્મણની પત્ની કે 3 દિવસથી ખાવાનું નથી મળ્યું અને મારો પતિદેવ જ્યાંથી લાવ્યો હશે ત્યાંથી અને આ લઈ ગયો આ ચણા જે ખાશે એને આટલા વર્ષો સુધી દરિદ્રતા નહીં મૂકે આવો બ્રાહ્મણીએ શ્રાપ આપ્યો ચોર સાંભળી ગયો ચોરે વાંસળીને એમ જ કર્યો ઘા ઈ પડી સાંદીપની ઋષિના આંગણામાં અને સાંદીપની ઋષિના આંગણામાં પડી ઘોરાણીએ ઉપાડી
સાંદીપનીના ધર્મપત્ની ઉપાડી. અને આ જ્યારે બળતણ કાપવા જતા હતા કૃષ્ણ બલરામ સુદામો, ત્યારે સુદામો મોટો ઉંમરમાં એને આપ્યું કે આ તમે ત્યાં ચણા ખાજો. હવે સુદામો સામાન્ય વ્યક્તિ નહીં, ત્રિકાળ જ્ઞાની હતો. આમ તો જન્મજાત ત્રિકાળ જ્ઞાની જેવો મહાપુરુષ હતો. એને વિચાર્યું આમાં આ જે ખાય એને દરિદ્રતા આવે એમ છે. હવે જો ચોખવટ કરું તો મારી જે ગુરુ પ્રત્યેની ભાવના છે, ગુરાની પ્રત્યે જે માં જેવો જે ભાવ છે એને ઘા નથી થવા દેવો. મારું જે થવાનું હોય થાય. આ ગોરાણીએ આપ્યું છે. ગુરુદેવનું હંમેશા માન્યો છું, કદાચ કે પ્રાણ કાઢી આપો તો પ્રાણ કાઢી આપો, એટલો અમારે ગુરુ પર અમારી નિષ્ઠા છે. અને ગુરુ પત્ની એનું જે અર્ધો અંગ એને આપ્યા છે તો આનું અપમાન નથી કરવું. મારું જે થવાનું હોય થાય. એટલા માટે એ ચણા ખાઈ ગયો હતો. બળભદ્ર અને કૃષ્ણને આપ્યા નહોતા. અને ભગવાનને ખ્યાલ હતી કે મને દરિદ્રતા ના આવે એટલા માટે આમ કરે, એના આંખોથી ધોવા પડે ચરણ. ઓર હું કો જલ નાહી છુઓ નિજ નૈનન કો જલ સો ભગ ધોયે. તો આર્થિક દરિદ્રતા એ દરિદ્રતા નથી, એનો તો ક્યારેક છેડો આવે. પણ માણસ જે દરિદ્ર છે, મનથી જે દરિદ્ર છે, અંદરથી વિચારોથી જે દરિદ્ર છે, વિચારોથી જે દિનહીન છે, એ દરિદ્ર છે. અને એટલે જ સ્વરૂપદાસ ચારણ મહાત્મા લખે છે કે વંશ નાઈ મહાનતા હેન મહાનતા કોટિક ગ્રંથ પઢે તે ઉંમર તેન મહાનતા હેન મહાનતા લાખન દ્રવ્ય બઢે તે કરોડો રૂપિયાથી મહાનતા નથી, ઉંમરથી મહાનતા નથી, કેવલ વંશ કુળથી એ મહાનતા નથી. તો કે જામગ ધર્મ ધનંજય કોટ મહાનતા તામગ બીજ પટે તે. જેનો પગ ધર્મમાં છે, જેનો પગ સત્યમાં છે, જેનો પગ પરમાત્મા તરફ છે, એને મહાનતા મને છે. આ કરોડિયાને ગુજરાતી અને હિન્દી બે ભાષામાં જો કરોડિયા ગામને વાંચીએ તો ડી ને આપણે ડી વાંચીએ, ડિયા, કરોડિયા. એટલે કે ભગવાન અને ભગવતી મને ને તમને તમામ જીવને એમ કહે છે કે તમે જેવું કરશો ને એવું હું આપવા તૈયાર છું. તમારી ભાવના ઊંચી રાખજો. હંસને મોતી જોઈએ તો એને મોતી મળી રહેશે, અને ભૂંડ ગટર ગોતે તો એને ગટર મળી રહી છે. કરોડિયા, કરોડિયા તમે કરો એ પ્રમાણે મળશે. અરીસામાં આમ વાંધા વગરનો અરીસો, વાંધા વગરના અરીસા મોઢું જુઓ અને સુંદર લાગે તો આપણું મોઢું સુંદર છે તો સુંદર લાગે. અને કોઈ અજ્ઞાની અરીસામાં ભૂંડા મોઢા વાળો અંદર જોઈને કહે કે ભૂંડો મોઢા છે, આમાં કે અરીસો ભૂંડો છે. અને અરીસાનો કદાચ ઘા કર્યા તો ઉકરડા પર જોઈ જાય કે એવો છો તો અહીં તો ઉકરડા પર પડ્યો છો. બીજો કે ભાઈ ઉકરડા પર અરીસો પડ્યો છે, એ સાચી વાત. પણ એમાં જે ભૂંડું દેખાતું હતું અરીસો નહોતો, એ તો હું દેખાતો હતો. તે અરીસો ઉકરડા પર જોયો છે, તારું મોઢું ભૂંડું છે. તો વિચારધારા એ મારી તમારી ઘણી બધી ઊંચી જોઈએ. નાગદાન ભાઈ નું અવારનવાર યાદ એટલા માટે કરજો, મગરવાળાનું નાગદાન, કે એક વ્યક્તિની જાગૃતિ કેટલી કામ લાગે છે. સોનલમાની લીલા હોય કે જે કઈ હોય તે એમણે ભગવા પહેર્યા હતા. અને ભગવા પહેર્યા પછી, એટલે ભગવા પહેરવો કે ગુનો બને એવી બાબત પણ નથી, પણ માતાજીએ જયારે ભગવા પહેર્યા તો સોમવારગીરીને ગુરુ કર્યા હતા. અને ધોળીધાર પાસે આશ્રમ સ્થાપ્યો. અને પછી મગરવાળાનું નાગદાન ચારણ મળવા ગયો, દૂરથી જોયું. અને જ્યાં દર્શન તો કર્યા, પણ એ વ્યક્તિ છાતી પકડીને બેસી ગઈ. માતાજીએ દૂરથી જોયું. એક માણસને એક ચાનો કરશો આપ્યો, એક પાણીનો લોટો આપ્યો. કહ્યું કે પેલો આવનાર થાકી ગયો કે જે હોય તે એને પાણી પાજે, ચા પાજે, પછી લઈ આવજો. પેલો ગયો ત્યાં તો આ કાળજાળ એક અર્થમાં આંતરિક વ્યથાથી ખીજાઈને બેઠો હતો. પેલા એ બધું રજૂ કર્યું, લોટો, પાણી, ચા. નાગદાન કે ભાઈ તું એમાં નહીં સમજી શકે, હું મારી માના દર્શન કરવા આવ્યો હતો, હું થાક્યો નથી, મને બીજું કઈ નથી, મને આઘાત લાગ્યો છે. તો અને આઘાત કેવી બાબત છે? મહારાજ દશરથે પ્રાણ ત્યાગ્યા, એમાં બે ત્રણ મુખ્ય કારણો છે, બે ચાર કારણો. એક તો સ્વયંભૂ મનુ વખતે એને માગ્યું હતું કે પાણી વગર જેમ માછલો ન જીવી શકે એમ ભગવાન વગર હું જીવી ન શકું. એક આ કારણ હતું. બીજું, ભગવાન રામ તો વિશ્વામિત્ર ભેગા ગયા હતા. વિશ્વામિત્ર ભેગા
પણ ત્યારે કે પ્રાણ નથી નીકળી ગયા. પણ પછી જ્યારે વનમાં મોકલવામાં આવ્યો ત્યારે પ્રાણ ગયા. કારણ તો કે રામના ગુણોની પછી ખબર પડી. જેને રાજ સુનાજ દીન વનવાસુ સુનીન ભયું હૈ હરત હરાસુ સો સુત બિચુરુત ગજેન પ્રાણા અને કો પાપી જગમોય સમાના, કે જેને રાજ સંભળાવીને વન આપ્યું છતાં એને મોઢું બગાડ્યું નથી. અને જેને જન્મ દેનારી જનેતા કેટલી ઊંચાઈ પર છે કૌશલ્યામાં, કે રામને કહે છે કે પિતાએ જો તને વન આપ્યો હોય તો 10-20 ગણો મારો અધિકાર છે તારા પર, તો તને વનમાં નથી જવા દેવો. પણ મારા બદલામાં જો માપણાનો હક જો કેકઈમાએ લઈ લીધો હોય, જો પિતુ માતું કહે હું બન જાના, જો માતા પિતા બને કહ્યું હોય તો કાનન સત અવધ સમાના, તો અયોધ્યા તારા માટે 100 અયોધ્યા જેવી છે, તો હું મારો હક લઈ લઉં છું. કારણ કે કેકઈમાનો પ્રથમ અધિકાર બતાવ. આને પેટે રામ જન્મ્યા, જેને આટલો ઓલ્યો નથી થયું. તો નાગદાન કે હું મારી માને મળવા આવ્યો હતો, અને આ 22 છે. અને પેલા સર રૂવાડે ઓલી તો થાય ગયો પાછો. એ કે માં નાગદાન જે થાક્યો નથી ને આવી રીતે ખીજાઈને બેઠેલો છે. આવ્યા માં, પછી તો માં નાગદાન શું થયું? તો કે શું થયું મારી કાળો કોપ થઈ ગયો. શું કાળો કોપ થયો? તો કે હર દર્શન હરિદ્વારમાં નિર્મલ ગંગા નાય. એ કવિતા ગોઠવવી ન પડે, અંદરથી આવે. એ નાગદાન ને અંદરથી આવી છે. હર દર્શન હરિદ્વારમાં નિર્મલ ગંગા નાય. પછી 22 થવાનું બાઈ તને સિદ્ધને સૂજ્યું સોનબાઈ. એ તો કે હર દર્શન શંકરના દર્શન કરે, એ પાછું હરિદ્વારમાં કરે, એ પાછું ગંગામાં સ્નાન કરે, અને પછી જેને મતી ન હોય એને મતી આવી જાય. તને 22 થવાનું સૂજ્યું? અને મારી વિચાર કરજે કે પિત્તળ કાંસા લોહને અને હોય રૂપાને રેણ, આમાં માનજે સાચા વેણ સોનાને કલી નહીં સોનબાઈ. પિત્તળને કાંસાને રૂપાને બીજા કોઈ વાસણમાં કલઈ કરાવાય, પણ સોનાના વાસણમાં કોઈ કલઈ કરાવવા જાય તો મિક્સર થાય તો બગડી જાય. સોનાને કલઈ ન હોય. માતાજી કે પછી હજી શું કહેવા માંગે છે? તો કે 100 ઘરને ગાળી કરી જોજે હંબીરની જાય, આમાં બાવો બની જવાય ચારણ નો થવાય સોનબાઈ. 100 ઘરણામાં ગાળીને તપાસ કરજે કે કોઈ પણ જ્ઞાતિનો બાવો થઈ શકે, ચારણ નો થઈ શકે. અને હું આમ પક્ષપાત કરીને નહીં, પણ સહજ રીતે કહું તો કોઈની સેવા કરવી હોય તો શુદ્ધ ભાવની ભૂમિકા એને ભજવવી પડે. દાન આપવું હોય તો શુદ્ધ વૈશ્યની ભૂમિકા ભજવવી પડે. અમુક રીતે કોઈના રક્ષણ પર ઉતરવું હોય તો ક્ષત્રિયની ભૂમિકા ભજવવી પડે. અમુક રીતે વેદનો મરમ જાણવો હોય ત્યારે કેવલ જાતિવાદ નહીં, પણ બ્રહ્મ જાનામિ ઇતિ બ્રાહ્મણા, જે બ્રહ્મને જાણે એ બ્રાહ્મણ, તો ત્યારે બ્રાહ્મણની ભૂમિકા ભજવવી પડે. પણ ગાંડો માણસ તું એટલે બોલી જાઉં છું. અમુક રીતે તો સિદ્ધાંત મજબૂત જ્યારે કરવો હોય ત્યારે ચારણની જ ભૂમિકા ચાલે. અને વાલ્મીકજી એમ કહે છે, વાલ્મીકજી કે હનુમાનજી જ્યારે સમુદ્ર કૂદતો હતો, દૈન હચાકર મચક લચક દર ગિરિધર દશકત બિકલ લાગ ડિગપાલ કૌલ કમટ પીટ મચકત કાલ બિદર સુરકાલ સહિત જલ નિત જલ ઉઠત સુર સરિતા ગ્રહ સહિત સકલ ભૌતલ પર ટૂટત દસ મૌલ ચકિત અતિ અસુર ડર હિરણ ગિરી અતિ ખલ ભલ્યો નર હર बनत हनुमंत जब हा हा करंत लंका हल्यो चड्डो फलांगी दाम लूम लाम को उठाज हूँ मनो अकाड़ तय नदी किसानु की बहाय हूँ की लग कील नेक काल जी ही बजार हूँ की दोगनी महान रूर साहब सी निहारू फिर आज लाज 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 मैन गैन से लगे बड़े गजंद छोर बाजी छोर घूट छोर ये करे. ई हनुमानजी दरियो कूदतो तो त्यारे जानकीजी गोतवा था तो जे मार्गे थी चारणो निकळ्या ई रस्तो एणे लीधो. હવે આમાંથી આટલેથી જ પતે એમ નથી કે ચારણો આકાશચારી હતા એટલે આપણે પોરસી. આકાશચારી હતા એ વાત બરોબર છે, પુરાવો છે જ, વાત પણ ઊંચી છે, પણ વાલ્મીકજીએ એટલો ઈશારેથી નથી બતાવ્યું. કારણ કે આકાશચારી અત્યારે પક્ષીઓ ઘણા છે, અને એ વખતે તો રાવણના ગધેડા આકાશચારી હતા. એ એટલેથી પતે તો આપણું શું? તો કે અત્યારે જાનકીજીને ભગવતી ગોતવા છે, માતાજી ગોતવા છે, સીતાજી શોધવા છે, જાનકીજીને મળવું છે.
અને જ્યારે માને ગોતવો હોય ત્યારે પહેલો નંબર કોનો લાગે તો કે ચારણનો લાગે. એટલે જે રસ્તેથી ચારણ નીકળ્યા એ રસ્તેથી હનુમાનજી રવાના થાય કે આમાં મને માં વહેલી મળી જશે. તો નાગદાન કહેતો હતો કે પિત્તળ કાંસા લોહન એને હોય રૂપાને રેણ માનજે સાચા વેણ સોનાને કલી નહીં સોનબાઈ સો ઘરને ગાળી કરી જો જે હમીરની જાય આમાં બાવો બની જવાય પણ ચારણ નો થવાય સોનબાઈ. માતાજી કે તો હવે ભેગ ઉતારી નાખ્યું તો તું શું કહે છે તો કે તો હું કહું છું કે સાગરથી ગગને ચડ્યું પાછું આવ્યું નીચું આય પણ મળશે મેરામણ માય સરિતા બનીને સોનબાઈ. આકાશથી દરિયામાંથી કે બાષ્પીભવન થઈ વરાળ થઈ અને જે વાદળો ગળ હળી સજદળ ગાવું વળકળ મંદ પ્રબળા મલપતી દીપતી ખળકળ હસી નવઢા શ્યામ ગુંગટ છૂપતી અબળા અકેલી કરે કેલી વ્યોમ વેલી લડવળી આકાશ આષાઢ ગમ ગમ ધરા ધમધમ વરળ ચમચમ વીજળી કલાકા કરે બીજળી મેં કસીને ધડાકા ધરા ગાબ લેતા ધસીને રહે ડુંગરા કંદ રામે બિરાજે શિવા જાગરા લોટ ગંભીર ગાજે કલા ઉજ્જવલા તેજ અંધાર કાપે મહાતી બલા કાળનો દંડ માપે. ઈ દરિયામાંથી બાષ્પીભવન થઈને વરાળ થઈને વાદળો થઈને વરસાદ બનેલો પાણી જ્યારે ધરતી પર આવ્યું ત્યારે સ્વાર્થ હતો મતલબ હતો ત્યાં સુધી જગતે પીધું અને સ્વાર્થની માસિયાઈ બેન થાય દુનિયાદારીની રીત. ભગવત સંબંધી કોઈ પણ વ્યવહાર કરીએ તો ભક્તિ છે. આપણે કોઈ પણ વ્યવહાર કરતા હોઈએ અને એ વ્યવહાર ભગવાનનો સમજીને કરીએ તો ભક્તિ છે. નહીતર દુનિયાદારીની રીતે સ્વાર્થની માસિયાઈ બેન છે. નકા માળું મળે ખાસા પણ તે છાલ કમ મપે. માળું મળે ખાસા પણ તે છાલ કમ મપે. ભગવતીજી કૃપા આવે તો હેકડો છોકરો કેશોભાઈ કહી દે કે હોવ નાથ મથે તે અને અચો ભગવતી જો પ્રસાદ હેકલ છત્રી પડકારો કેણો એ પણ ગાલ મોજી હે ગુણ કેન કરે ગાન તાઈ હુક પાપ કયો અને બિના ગુણ કરે ગાન વો ભી બળ પાપ હે. તો મતલબ હતો ત્યારે દુનિયાએ પાણી પીધું વરસાદનું પછી જળામાં ઝાંખરામાં ડુગરામાં નદીઓમાં હોકડામાં ભેખડોમાં ઈ કાંટામાં ઢેફામાં બધે થતું થતું છેલ્લે સંઘર્યો તો દરિયાએ જ. પણ દરિયામાં જરાક તોફાન હોય તો થોડીક વાર નદીને અટકાવે દરિયો. નાગદાન કહેતો તો માતાજી અમે ચારણ સમાજ છીએ તમે દરિયાથી છૂટા પડ્યા છો હવે તો નદી બનીને વિનંતી કરો તો થાય. તો માતાજી પોરસમાં આવીને કહેતા હતા જરાય ઝાંખો પડ્યા હવે છેલ્લે બોલ તું કેવા શું ઈચ્છે છે. અત્યારે તું કેવલ નાગદાન નથી બોલતો તારી અંદર બેઠેલી જે ભગવતી એ બોલે છે. અને નાગદાન બોલ્યો તો કે તો પછી ભેખ ઉતાર ને ભગવતી ઓઢી લે ભેડીઓ આય નહીતર બેસ્ટ લાછન બાઈ તારી 100 પેટીને સોનબાઈ. તો કે ભેખ ઉતાર ભેડીઓ ઓઢી લે નહીતર 100 પેટીને લાછન લાગવાનું છે. અને દાળ 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 આંખમાંથી આંસુ પડતા હતા અને માતાજી એક અર્થમાં ભેખ ઉતારી નાખ્યો તો ને તરત લાકડી પડે દંડવ્રતની જેમ નાગદાન પડ્યો અને પ્રણામ કરીને આટલું બોલ્યો માં હું તમારો અપમાન નહોતો કરતો તમને વળકા નહોતો નાખતો તમને ઉતારી પાડવા માટે આમ નહોતો કરતો હું કાંઈક જાણું છું ને વિદ્વાન છું ને આમ છું ને એટલા માટે નહોતો બોલતો પણ અમે એક માં ઘુમાવી રહ્યા હતા એટલે વેદનાથી બોલ્યો તો એક જણાની જાગૃતિ જો સોનલમાં આપી શકતા હોય આપણને તો સમાજમાં જો જાગૃતિ આવે તો કેમ થાય. ભક્ત પ્રેમ વર સગુણ સો હોય હે ભક્તના પ્રેમને કારણે સગુણ થાય છે નહીતર બ્રહ્માંડ વિચારત રુદ્ર બ્રહ્મ નપાવત તોરો જે પાર નિગમ પરમેશ્વર તોરો જે પાર પડો જે કુરાણ પુરાણ ન જાણત કોજ અધોગડાર ગક્ષર તુજ ગવેબ દિનંકર તુજ ન જાણત દેવ ત્રણે ગણ તુજ ન બુજત તંત અને ગહિત શબ્દ ન જાણત ગંત વલા ગ્રહ તુજ લહે ન વિચાર પુરંદર તુજ ન પામત પાર ભલા મુનિ તુજ ન બુજત ભેદ અને વિચિત્ર તુજ ન જાણત વેદ ગ ભેંગાળ પાર અગમ અલેખ લખમય પાર ન જાણત લેખ મહાત તુજ ન જાણત મા અને કિયો તુજ કહે ગયો તુજ કહા ગંડી લોજ લીલ કહંત અશેષ ગાદેશ 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 નમો સન કાદે કે શ્યામ શરીર નમો વય પંચ વિષય ચતુર્વીર નમો મહિષાહ વરાહ સમત નમો હિરણક હૈણોંડિજ હત નમો મત ત્રંગ મડાળ મુકુંદ અને નમો ગલી રાજી દહિત નિકંદ નમો હાય ગ્રીવ નિગમ સહેત નમો ખલ માર હયાનન કેત નમો વિધિ વેદ સમાપણ વિદ નમો સુર કાજ કરે હરિ સિદ્ધ નમો તન ગણ ત્રિલોકીય તાત નમો વિધિ જ્ઞાન સુલાવળ બાત નમો પ્રહલાદ ઉવારણ પ્રભ નમો વર્ગ કાજ મુબારણ મર્મ નમો હરિયાબ ધનંતર હોજ નમો સબ રોગ નિવારણ રોજ નમો પ્રતિ ભૂપતિ પ્રતિ પુનીત
નમો ગવની યગ મેટ ગણિત નમો ઋષિ તાપટ રૂપ રિષમ નમો ગવ તાર ગુદાર અસમ નમો ગુરુદત્ત જ્ઞાન ગોરખ અને નમો ગવ દૂત ગુદાન ગલા ગુપારમ નિવારણ પાપ જોગેશ્વર ભદ્ર અજંપાય જાપ તણોત અધીત અને અજંપાય મોરાય આત્મ ઈટ ગાજે ગ્રહ ભીતર બેઠી ગુંજ પૂજારા હે પાંચ ચલાવત પુંજ સુરત તો હિંજ શબદ અને મરદાય માદાય માય મરદ પ્રભુ તુંજ પાણી તુંજ પવન ગરજ તો ભૂમિ પિયાળ ગગન જે અકાડ પતાળા તું ધરે ગંબર નાગ સુરન નર પાવ નબે ડિગપાળ ડિગંબર ગાતે ડુંગર જાતે સાયર તેણું તમે નવ નાગ ગને નવ 64 નારી અને હાથ પસારી એમ હરી કવર રાજ રેવેસી જગ પ્રમેસી વકળ વેસી ઈશ વરી દેવી વકળ વેસી ઈશ વરી ઈ અલખ અજોની જેના માટે ગોળાકૃત ચક્રનો વક્ર ગણિત ગોળ છે ચક્ર છે વાંકો છે આમ છે જેને કાંઈ ન કહી શકાય ઈ ભક્તના પ્રેમને કારણે ભગવતી પણ અવતરે છે અને ભગવાનને પણ આવવું પડે છે અને એવી રીતે આવવું પડે જેમ ડાયાભાઈએ સંભળાયું થાંભલામાંથી નરસંગને નીકળવું પડે છે હું આ વાત કદાચ 50 વખત કરી ચૂક્યો છું કે નાનો બાળક હોય ત્યારે મા બાપુ કહે નાનો છે અને ખબર નથી પડતી લગ્ન થઈ જાય પછી ઘરના કહે તમારા ભાઈને બહુ ખબર નથી પડતી બુઢો થાય પછી છોકરા કહે બાપાને બહુ ખબર નથી પડતી તો ખબર ક્યારે પડે લગભગ ને ખબર નથી પડતી ખબર ક્યારે પડે એની ઉંમર કઈ બાળક નથી સમજતો જુવાન નથી સમજતો બુઢો નથી સમજતો સમજે ક્યારે તો કે સમજ પડવી ખબર પડવી એનો સંબંધ ઉંમર સાથે છે જ નહીં ત્યારે તો કે લાયકાત સાથે છે અભિમન્યુ પેટમાં કોઠા યુદ્ધ ભણી શકે લાયકાત હોય તો અને અભિમન્યુ યાદ આવે વળી પાછો મને ચારણની દીકરીઓ યાદ આવે વાત મેં સાંભળી છે કે અભણ ભરવાલણ બાઈ પાસેથી પણ એને આપણા સમાજની કેટલી ખબર કહેવાય એ અભિમન્યુના ચક્રાવાની વાર્તા કરતી હતી ભરવાલણ દોશીમાં બીજી બહેનો સાંભળતી હતી ભરવાલણો બીજા બહેનો હતી એમાં એને વાત કરી એ કે અભિમન્યુ સુભદ્રાજીને પેટે ભાગ્યો એમાં વીર તરીકે એમાં ખામી નહીં સાહસ ખેડવા તરીકે એનામાં ખામી નહીં ખુદ દ્રોણ ગુરુ અર્જુનથી વધારે કોઈને કહેવા તૈયાર નહોતો દ્રોણ કહેતો હતો કે એને મુકે બાપ જેસો આપ પદ પાયો હે દ્રોણ કહેતો હતો કે બીજો અર્જુન છે દ્રોણથી બોલાઈ ગયું તો બીજો અર્જુન છે એવો તો એને હોદો હતો એટલે કે વીર તરીકે એમાં કોઈ ખામી નહીં સાહસ તરીકે એમાં કોઈ ખામી નહીં કોપ કીયો સુયોધન સુભદ્રા નંદ પે ચાલ્યો જાકે દે કે સેનાપતિ દ્રોણ અકુલાયો હે દ્રોણ જેવો દ્રોણ અકળાણો હતો જેનો શૌર્ય 15-20 ગાઉના પલ્લામાં સમાતો નહોતો બખ્તરમાં નહોતો સમાતો કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં નહોતો સમાતો ઈ દ્રોણ કોપ કીયો સુયોધન સુભદ્રા નંદ પે ચાલ્યો જાકે દે કે સેનાપતિ દ્રોણ અકુલાયો હે बार बरजो में बरजो न मान सत मेरी दृष्टि बाल प्रलय काल सो लिखायो है अकेले कुबार लाखों लोक तेरी वाहनी को अने मारी के अवार यम लोक में पठायो है आसवी को छक्यो जो असावधान जात कीते आगे देख महावीर वादवी को जायो है दुर्योधन गदा लई जतो तो द्रोण के मैं तने लीधो छे हमणा 10 દિવસ જે ભીષ્મના 5 દિવસ દ્રોણના 2 દિવસ કર્ણના અડધો દિવસ શલ્યનો એમાં મારી જવાબદારી છે ત્યાં જામાં ईद अभिमन्यु ई के वीर तरीके सुरवीर तरीके पहली भरवाल बेन कहती थी कि एम कोई खामी नहोती पण ई छकोठा भणी शक्यो कारण के छकोठा भणी पहला ई सुभद्राजी ने पेट में वेदना करतो तो એટલે સુભદ્રાજીએ કૃષ્ણ ભગવાન પર રાવ ખાધી કે મને વેદના થાય છે કૃષ્ણ ભગવાને કોઠા યુદ્ધની વાત સંભળાવી અને કોઠા યુદ્ધની વાત સાંભળવા ઓલો સાથ પડ્યો અંદર અભિમન્યુ એટલે પીડા બંધ થઈ તો સુભદ્રાજીને નિંદ્રા આવી ગઈ એટલે 7મા કોઠા વખતે ઓલે હોંકારો આપ્યો પેટમાંથી હા થવા દો તો પછી કૃષ્ણ તો કાબેલ અવતાર ને એને તો આંટી ઘૂંટીમાંથી નીકળવું બહુ આવડે ને એના જેવો કાબેલ અવતાર કોણ એટલે તો ઊભો રહે તોય વાંકો ઊભો રહે વેગાત્રીજી વેગો કામ વાહન ગરુડ વેગો વેછાયજી સજા વેગી વેગા મથે વાર અહીં વેગાને વેગાબેન વેગોથી મીણી મેં વસે અને સંસારનો વેગો તે જો મળે છો કે સાર અહીં વેગી લીલા વેગા કમ सीताई वताणी विधि विगी भक्त के भिखारी के जा वेगा विचार आई पालू चे मोरारी आऊं तो सामो वेगो थे के शरण में रखे तू सचो वेगा धार आई तो आ तो काबेल अवतार अंदर अभिमन्यु बोल्यो थावा दियो तो के हवे बाहर आवे तो कहूं अने अभिमन्यु बाहर आवे પછી સાતમો કોઠો ભગવાન એને ન ભણે હવે ભરવાલણ બેન ચારણ દીકરીઓને યાદ કરતી તેનો મુદ્દો છે આ એ કે સુભદ્રાજીને પેટે પાક્યો આ અભિમન્યુ એમાં વીરતા તરીકે એનામાં ખામી નહીં સુવીરતા તરીકે એનામાં ખામી નહીં સાજ ખેડવા તરીકે એનામાં ખામી નહીં પણ એ જો કોઈ ચારણ કન્યાને પેટે પાક્યો હોત તો 7મો કોઠો ભણાવી લે તો આટલી ઉતાવળ ન કરે હવે બીજી જ્ઞાતિને આપણી ખબર છે
તો મને ને તમને કેટલી ખબર હોવી જોઈએ? મને ને તમને કેટલી ખબર હોવી જોઈએ? 18 પુરાણોમાં 28,000 ઋષિઓ, જેમાંથી 6,000 ઋષિ ચારણ છે. 6,000 ઋષિ ચારણ છે. અને ચારણ રણ કલર નહીં, શંભુ સુત વિચાર યતિ સતી સૂરમાં વોરણ ચારણ 4, જેમાં યતિપણું, સતીપણું, દાતારપણું, સાચો સાચ કેવું, કોઈ પણ મુદ્દા પર કોને કેવી રીતે સમજાવું, નાની બાબતમાં ઘણું બધું સમજાવી. રાજકવિ શંકરદાનજી લીંબડી અને દોલતસિંહજી મુંબઈ ગયા હતા. ચોપાટી પર ફરવા ગયા, વાત ટૂંકમાં કરું. ચોપાટી પર ફરવા ગયા, એમાં એક ભિખારી સામે મળ્યો. પોષ મહિનો હતો, પેલો ટાઢથી ધ્રુજતો હતો ઓલો ભિખારી. હવે દોલતસિંહજીએ સોનાની કિનાર વાળો કોટ સીવડાવ્યો હતો, એક પોતાને માટે અને એક આ રાજકવિ શંકરદાનજી માટે. કારણ કે દરબારોને ચારણો વાલા હોય, પોતાના જેવો જ કોટ શંકરદાનજી માટે એને સીવડાવ્યો હતો. અને પેલાને ધ્રુજતો જોઈને દોલતસિંહજીને વિચાર આવ્યો કે આને કોટ આપી દઉં. પણ લોભ નહોતો જાગ્યો દોલતસિંહજીને. સાવધાની જરાક સાંભળવાનું. લોભ નહોતો જાગ્યો, એનો જીવ ઓલે વાળે નહોતો ગયો. પણ એને વિચાર આવ્યો કે ભિખારી માણસ છે, લગર વગર કામ છે, આની કોઈ હાલ નથી, અને કિંમતી કોટ સોનાનો આપી દઈશ તો એને કામ નહીં આવે. કોઈક 2 થપાટ મારી કોઈક ઝૂંટી લેશે, એનાથી આ દુઃખી થશે. એના કરતાં કંઈક વ્યવસ્થા કરાવું. એટલે બીજા માણસને કહ્યું આના માટે જલ્દી કોટ લઈ આવો. બીજા એક માણસને મોકલ્યો. શંકરદાનજીએ ચારણે ત્યાં સુધી ઉતારીને આપી દીધું. અને આપી દીધો એ વખતે દોલતસિંહજી પૂછે છે શંકરદાનજીને કે દેવી પુત્ર, વિચાર તો મને આવ્યો હતો પણ હું ઉતારી ન શક્યો અને તમે ઉતારી દીધો, એનું કારણ શું? કેટલી રીતથી ચારણ સમજાવી શકે? શંકરદાનજી આટલું જ કહ્યું કે દરબાર, આપને માઠું લાગે એમ નથી, આપ સજ્જન વ્યક્તિ છો, ઈશ્વરની ઘણી તમારા પર કૃપા છે, પણ તમે ના આપી શક્યા અને હું આપી શક્યો. એનું કારણ ખાલી આટલું જ છે કે મને મારા ધણી પર વિશ્વાસ હતો કે મને બીજો કોટ આપી દેશે. તમને વિશ્વાસ નહોતો કે હવે બીજો કોઈ કોટ બનશે કે નહીં બને, કારણ કે આ કોટનો બનાવનાર દરજી ગુજરી ગયો. તો જેને જેના પર ભરોસો, જેને જેના પર વિશ્વાસ. ઈશ્વરદાસે આ હરિરસ નહોતું બનાવ્યું, એ પેલા હાલા ઝાલારા કુંડળિયામાં દરબારો વિશે કે ઘણા દોહામાંથી એક દોહો કયો કે લે ઠાકુર વિત આપણો દેતો રજપૂતા ધડ ધરતી પગ પાગળે અને આતર ગીત ગયા. હે દરબાર, તે જય સૈનિકની ચાકરી કરી છે, જે સૈનિકનું તે માન રાખ્યું છે, જેને સન્માન આપ્યું છે, જેને હોદ્દો આપ્યો છે, અને જેની તે ઘણી બરખાસ્ત કરી છે, એનો બદલો લે. આ ધીંગાણામાં કેવી રીતે તને આપી રહ્યું? તો કે લે ઠાકુર વિતગાપણ. શું? તો કે દેતો રજપૂતા, આ મર્દ માણસ, આ ખાનદાન માણસ આપી રહ્યો છે. શું આપે છે? તો કે ધડ ધરતી. એનો ધડ હજી ધરતી પર લડે છે. પગ પાગડે, પગ ઘોડાના પાગડામાં રહી ગયો છે. ધડ ધરતી, પગ પાકડે. માથું તો કે મહાદેવની મુંડમાળામાં. આંતરણા તો કે ગીધડા લઈ ગયા છે, અને છતાં હાલ્યો આવો તો ધડ તને કહે છે કે મેં તારી કિંમત ચૂકવી દીધી છે, તું અરમાન ન કરતો કે આને ઘીન માલ મલિદા ખવડાવ્યા, એ વ્યર્થા ગયો છે. યુદ્ધના મોરચા પર હાચું કહી દેનારા ચારણો. સ્વરૂપદાસ કહે છે ને, 100 સભા કહીએ યામે વર્ધકો પ્રવેશ ના. એ સભા નથી જેમાં એક મોટી ઉંમરનો માણસ ન હોય. અને 100 વ્રત કહીએ સમય પાય નીતિ બોલે ના. એ વ્રત નથી જે સમય પર નીતિ ન બોલે. 100 નીતિ કહીએ યામે લોક વેદ કીન રીત. એ નીતિ નથી જેમાં લોક વેદ બરાબર તુલના કરીને કહેવામાં આવે, પક્ષપાત કરીને આમ કે આમ. એમ જે ન કરે અને 100 ભૂમિ પાલે ઇતે દોષ બીટા બાની સુને તાકો અંગીકાર કરે ઇતે ઉતે દોલેના. અને ન્યાય એ ન્યાય જ પછી હોવો જોઈએ. આપણા કવિઓ પાસે બેસનાર જહાંગીર બાદશાહ મુસલમાન હોવા છતાં, જહાંગીર બાદશાહ મુસલમાન હોવા છતાં એ બેસતો હતો કવિઓ પાસે, ચારણો પાસે ને એક અર્થમાં. અને એને ઘરેથી જહાંગીર શાહના નિશાન શીખતી હતી બારીમાંથી. તળાવમાં જોઈ પક્ષીઓ નીકળતા એના પર નિશાનનો ઘા કરતી. તેમ એકવાર નિશાન ફેલ જતા ધોબીને વાગ્યું. ધોબી મરી ગયો. ધોબર ફરિયાદ લઈને આવી કે મારા ધણીને કોઈ મારી નાખ્યો, અને નામ ન લીધો કે તમારા પત્નીએ માર્યો છે. એટલે બી એને નથી. જહાંગીરે તપાસ કરાવી તો ખબર પડી કે બારીમાંથી ઘા એની પત્નીએ કર્યો છે. હવે સારા માણસો પાસે બેસનાર જહાંગીરે ન્યાય તોડ્યો. ધોબરને કહ્યું આનો ન્યાય એમ જ નહીં થાય. તો કે શું?
તો કે હું તને હથિયાર આપું છું, મને ઘા કરી દે, હું મરી જાઉં નહીં, વિધવા થાય તો એને ખબર પડે કે વિધવા થવામાં શું તકલીફ પડે છે. અને પછી એ બાઈ રોઈ પડી, એટલું જ બોલી કે તું પ્રજાનો અત્યારે પાલક છો, માટે મારું તો થવાનું હતું એ થઈ ગયું, તમારા પર ઘા નથી કરવો, માટે પ્રથમ ભક્તિ સંતન કર સંગા, શુભ સંગત કરવા. તો આપણે કોણ છીએ એની મને ને તમને ખબર જોઈશે. પેલી આપણા ગામડાની લોક સંસ્કૃતિના પ્રસંગમાંથી મેં કહ્યું તો છે, છતાં થોડીક વાર કહું છું કે અત્યારે સમાજમાં આવી બહેનોની જરૂર છે. વવાર ગામની એક ઘટના છે. પુનો કરીને એક છોકરો, પુનાના બાપને એક માણસ સામે બે જણાનો કાંઈક વાંધો વિરોધ હતો. તે 5-7 વર્ષ વાંધો વિરોધ ચાલ્યો. વાંધો વિરોધ પત્યો નહીં. પછી એ વખતના નિયમો એવા હતા, પઠાબેલી સૂર્યની સામે જે નદી ચાલે ને એ પાણીમાં કાંઈક તત્વો હોય વિશેષ, એટલે તે વખતના નિયમો આવા હતા, કોઈ દગો કરીને તકરાર ન કરે, પ્રસંગ પર તકરાર ન કરે. કોઈ અજાણ્યો મહેમાન આવીને દુશ્મનના ઘરની પૂછા કરે તો દુશ્મનના ઘરે મૂકી આવે, એમ નક્કી કે અમારે વાંધો છે. અને ત્યારે ઓલો દુશ્મન એવો વર્તન ન કરે કે અમારે વાંધો ચાલે છે. જે સીમમાં દુશ્મન ખેડતો હોય એ સીમમાં કદાચ બેન દીકરી કે આ દુશ્મનના બાળકો જાય તો એને ચિંતા નહીં કે મારો દુશ્મન ખેડે છે, એ પણ વાંધો નહીં. તો 5-7 વર્ષથી જે વાંધો નહોતો પતતો, પુનાના બાપે પેલાને કહ્યું કે આપણો વાંધો નથી પતતો, હવે કાલથી ધ્યાન રાખજે, કાં મને ઘા કરી દેજે, નહીં હું તને ઘા કરી દઈશ. હવે મારો ભરોસો ન કરજો. ઓલ્યો કે કાંઈ વાંધો નહીં. આ આવ્યો ઘરે આવીને પુના સામે બોલ્યો, એ કે અમારો કજિયો નક્કી થયો છે, એક જણો મરી જશે, મહારાજ શ્રી ખેંગારજીનો વખત ત્યારે, એક જણો કે આમાં મરી જશે અને એક જણો જેલમાં જશે. તો તારા હજી લગ્ન નથી થયા, તારા લગ્ન કરી લેવી, તો તને એમ ન થાય કે બાપ હાજર નહોતો રહ્યો. પુનો જરાવર મૂંઝાવણ. પુનાના માએ ઈશારો કર્યો પુનાને, એ કે હા પાડી દે. ત્યારે આને પુનાએ હા પાડી. ભાઈ તે વખતે શીશા પેનથી કાગળ લખાણ ઉપર કંકુનું ગુલાલને છાંટવામાં આવ્યું અને પત્રિકા એવી રીતે બાંટવામાં આવી. ટૂંકમાં બરાબર માળા પહેરાવવાનો વખત, પીઠી તોડવાનો વખત, ઓલ્યો થંભ રોંપવાનો વખત, એ વખતે પુનાના માએ કહ્યું હવે વાંધો લે, કે ઓલ્યો જે તમારો દુશ્મન છે મને મારો સગો કાકા જેવો લાગે છે, એ ખપશે, નહીંતર પરણવું નથી. એક જણો મરી જાય અને એક જણો જેલમાં જાય, એવો સંસાર મારે નથી વાસવો. જ્યાં પુનાના માએ આમ કહ્યું ત્યાં પુનો કે મારે નથી પરણવું. એક જણો જેલમાં જાય ને એક જણો મરી જાય, આવો સંસાર મારે નથી ખપતો. આને ઘણું સમજાવ્યું, ન સમજ્યું એટલે પુનાના મા સામે બોલ્યો માણસ, જ્યાં ક્રોધમાં આવીને, એ કે તમારે ફરકે સમજા. પેલા ના પાડ્યો તમે પત્રિકા ન લખ્યો, હવે કે નાક કપાય છે અને મારી ઇજ્જતનો સવાલ ઉભો થાય છે. આ માનતો નથી. અને 2 ધડક પુનાના મા બોલ્યા, એ નથી માનતો કે તમે નથી માનતા? તો કે હું શું નથી માનતો? તો કે એને જોઈએ છે તો બોલાવો. તો કે એને તેડવા કોણ જાય? હવે જુઓ એ ચારણ કન્યામાં તાકાત કેટલી, એની છાતી કેટલી મોટી, બર હાડવો 1000 હાથ છાતી હે. જવાબ આટલો જ આવ્યો પુનાના માએ, તો કે તમારામાં જો તમારો જો હૈયું કબૂલતું હોય તો હું તેડી આવું. દુશ્મનની પત્ની કે દુશ્મનને તેડી આવું. એ કે જા તેડી આવ. અને આ બે જાય છે, ત્યાં પેલો અંદર બંદૂક ભરીને બેઠો છે. આ જાપાની અંદર ઢરવું, અને પેલા એ નજર કરી તો પોતાના દુશ્મનના પત્ની, પણ બંદૂક એક બાજુ મૂકી પ્રણામ કરીને આપ્યું, બોલ્યો માતા સીતારામ. અરે બેન બાપા મારી, આ તમારે આવું પડ્યું થયું શું? જરાય મોઢું બગાડ્યા વગર કે ફે કર્યા વગર, જાણે કઈ બન્યું જ ન હોય એવી રીતે જવાબ આપ્યો કે અમારો દીકરો તમારા વગર પરણતો નથી, અને તેડવા માટેની જવાબદારી મારા સગા ધણીને મેં આપી છે. હવે એમ નથી કહેતી તમને કે હાલવું જ પડશે, જો ના હાલવું હોય તો હું અફીણ પી લઉં છું. આ મોટો હવે હું મારા પતિદેવને બતાવવાની નથી. બોલો હા કે ના, માં કે હાલે તારીખ પડે ને હું તો હતું નહીં. એ પુએ તે રખે છે ઘણી વખત પાડ પેટજી પેતી. અને પેલા એ સીધી બંદૂક આકાશમાં ફોડીને કહ્યું કે બેન બાપા આવું છું. અને પોતાના પત્નીને કહ્યું કે હવે દીકરો આપણો પરણે છે, આ લોકોનો નથી પરણતો, કોરીઓ કાઢો. ત્યારે કોરીનો ચલણ ખર્ચો આપણે કરશું. એ કોરી લઈને આવે છે અને પુનાના બાપને કહે છે કે દુશ્મન લાગુ તો ઘા કર બંદૂકનો, અને નહીંતર હવે પુનો દીકરો મારો છે, તું તો મહેમાન અતિથિની જેમ છો, અને મોટા લગ્ન કરવા છે. વડો વ્યાં કેણો હોય, ઢોલ વજાયો. અને ભાઈ ઢોલ વાગ્યો, હે ગામ જમણ થયું સારી રીતે, લગ્ન વિધિ પૂરી થઈ. પછી મોરડાડાનો જે ચોરો સુરધન મોરડાડો
ત્યાં એ છેલ્લે દિવસે બધા ભેગા થાય, એમાં લાગો લોગો રાવણદેવને આપે ને, મહારાજને આપે ને, ગોવાળને આપે ને, બાવાજીને આપે ને, વાળંદને આપે ને. એ આપતા આપતા થોડીક કોરી વધી, એમાં એ બોલ્યો પુનાનો જે હમણાં જે બાપ થયો હતો એ બોલ્યો એ કે પુના તારી નીથની હતી આ કોરી, માટે આટલી વધી છે તને આપી દઉં છું. અને ઊભો થઈને બોલ્યો પુનાના બાપ સામે, કાલથી મારું ધ્યાન રાખજે, પડછાયા કાપજે, મને ઘા કરજે, નહીં તો હું ઘા કરી દઈશ. ઓલો કાંઈ વાંધો નહીં. અને આ ચોરાના પગથિયા ઉતરતો હતો, એ જગ્યાને હજી હું જાઉં ત્યારે પ્રણામ કરું છું. એ પગથિયા ઉતરતો હતો અને પુનાના માં, એનો મગજ કેટલું હશે, એનો દિમાગ કેટલું હશે. એ રાતના પુનો જે ચોરી ચડ્યો હતો, એ પીઠી તોડેલી કન્યાને ત્યાં ઊભી રાખી હતી અને કન્યાને કહ્યું આટલું કહેજે. અને પેલો પગથિયા ઉતરતો હતો ત્યારે એ કન્યા બોલી કે તમે મારા પતિદેવના બાપ હતા કે નહીં હમણાં? તો કે હતો. તો કે પછી હું તમારી પુત્ર વધુ ન થાઉં? તો કે થાય. તો કે તો પુત્ર વધુ પણ હજી દેવામાં ઘટે છે. તો કે તો શું બોલ? તો કે તો છે એમ, તે વખતે મારી સાસુ તમને તેડવા આવી હતી અને કહેતી હતી કે આવો છો નહીતર અફીણ પીવું છું. હવે હું જો પુત્ર વધુ લાગતી હોઉં, તમે મારા પતિદેવના પુનાના જો બાપ થયા હો, તો કાપડામાં મને વેર આપી દે, નહીતર હવે હું પાછો અફીણ પી લઉં છું ને તારા પુનાને પાછો પ્રણાવજો. અને પેલા વેર આપી દીધું. હજી બંનેની ચોથી પેઢી ચાલે છે, કોઈ ગડબડ નથી થયો. સમાજમાં કોઈ યોગી થવાની ચેષ્ટા કરે એના કરતા ઉપયોગી થવાનું કરો. પછી ઘર પૂરતું, ફળિયા પૂરતું, સમાજ પૂરતું આખી દુનિયા પડી છે અને કદાચ કોઈનો ઉપયોગી ન થઈ શકો તો વાંધો નથી, કોઈને નડીએ નહીં એવી રીતે જીવીએ તોય રેડી કામકાજ છે. તો પરમાત્માની કૃપા વરસતી હોય ત્યારે એક તો કાણાવાળા પાત્રમાં કઈ વાગવું નહીં, બીજું પાત્ર ઊંધો ન રાખવું, અને ત્રીજું અહંકારની છત્રી ન ઓઢવી. માતાજીઓને 1000 વાર પ્રણામ. રાજસ્થાનમાં એક જગ્યાએ 2-5 હજાર માણસ ભેગા થયા હતા. એમાં 2-3 હજાર બહેનો અને 2200 માણસો. એમાં બહેનોમાં એક બેન આવ્યા, તો બેન બીજા કરતા બધી રીતે સવાયા લાગતા હતા, બધી જ રીતે, પણ દાગીનો એક પણ નહોતો, ગળામાં કાળો દોરો નહોતો બાજુ. અને બહેનો એને પૂછતી હતી કે અમે બધા કોઈ હાર પહેરી આવ્યા છીએ, કોઈ કાંઈ કરી આવ્યા છીએ, કોઈ કાંઈ કરી આવ્યા છીએ, અને તમે હાવ આમ બોખા, હજી તમારી બરાબર ભર જુવાની ઉંમર કાંઈ તમે વૃદ્ધ નથી, પાછો તમારી જે પર્સનાલિટી, એ પર્સનાલિટીમાં બધા કરતા તમે સવાયા દેખાવો છો, અને આ કાંઈ દાગીનો નથી પહેર્યો, તમારો એક પણ ઘરેણું નથી. ધીમું ધીમું હસીને જવાબ કાંઈ ના આપ્યો. બેને બેસી ગયા બધા થોડીક વાર અંદર અંદર ગુસ્પુલ બધા કરી, એમ કે દાગીના નાઈને બુખી બરાઈઓ ફેલાણો ને હીન હીન જેકી ક્યાં છે, આ કાંઈ બોલ્યા નહીં. અને થોડીક વાર થઈ ત્યાં એક માણસ આવ્યો સભામાં, જોધપુરી કોટ, જેસલમેરી પાઘડી, શિરોઈની તરવાર, મ્યાણ થોડોક ફાટેલ, મૂછું ચડાવ્યા વગર ભરકુટીને અડતી હતી, ડાલવા છાતી, સિંહની જેવી પાતળી કેળ, આંખમાં ખાનદાનીનું નૂર. અને એક માણસ જ્યાં સભામાં ઠર્યો ત્યાં હેકડેસઠ સભા એક અર્થમાં ઊભી થઈ ગઈ. આવો પધારો, હાંસા, આઈએ સાન, પધારીએ સાન. એ 15 મિનિટ તો એમાં જ ગઈ. અને પછી જ્યાં એને આસન આપવામાં આવ્યું ત્યાં પેલા બેન જે બોલતા નહોતા ને એ બીજી બહેનોને પ્રણામ કરીને, અભિમાનથી નહીં, પ્રણામ કરીને બોલ્યા એ કે બહેનો, દીકરીઓ, બેટા, માવડીઓ, તમે મને કહેતા હતા એનો હવે જવાબ આપું છું. મેં ગળામાં કાળો દોરો નથી પહેર્યો, પણ મહેમાનોને જમાડવામાં દાગીના વેચીને પણ ઘરની ઇજ્જત સાચવી છે. આવનાર મારો પતિ છે, આ મારો ઘરેણો છે, જેના માટે આખી સભા ઊભી થાય છે. આ કે મારો ઘરેણો જ, હવે જોઈ લ્યો આ ઘરેણો. તો માતાજીઓની નમ્ર ભાવે પ્રાર્થના કરું કે માતાજીઓની ઘણી જવાબદારી છે, કારણ કે કદાચ પુરુષ વર્ગ બગડી જાય તો માતાજીઓ ઈશ્વરદાસ ને કે સાયા ઝુલાને કે મહારાણા પ્રતાપને કે શિવાજીને કે બલુજીને કે દુર્ગાદાસને કે કોઈ મહાન આત્માને જન્મ દઈ દેશે, પણ જો માતાજીઓ ધ્યાન નહીં રાખે તો સંસ્કૃતિ મૂળમાંથી ખલાસ થાય, ક્યાંક ધનોદ પડોદ નીકળી જાય, બીજી ભાષામાં કહીએ તો. માટે માતાજીઓની ઘણી જવાબદારી છે. તો માળીઓ, માવડીઓ, પ્રણામ સાથે કહું છું
કે બીજા જે 200 વર્ષમાં સમજી શકે, 200 વર્ષની તપસ્યા કરીને જે ફળ મળે એ ફળ 2 મિનિટમાં પણ જો અંતકરણથી જગદંબા સામે આપણે ઓતપ્રોત થઈએ તો જગદંબાને આપણે કેટલા વાલા હશું કે લગભગ જ્ઞાતિને કુળદેવી ચારણ માતાજીઓ છે, કેટલી માતાજીઓ આવી છે. આપણામાં કંઈક હતું ત્યારે, આપણામાં કંઈક હતું ત્યારે રાગ જગ ત્યાગે અનુરાગ કો આરાધે નથી જાગ જાગ સોચે વૈરાગ જ્ઞાન बढ़े हम नाक काट नारी के नाक ही को काट कर नाक वास आज त्यागे वाक वाक घटे हम चारण की जननी के पै की खमीरता को सत्य दिखलावे कलिकाल होठ लटे हम पालू भनत मित्र हरि कृपा हरि हो की सत्संग बढ़े नित्य रामायण पटे हम तो वही चारणा वृद्ध दमे इंद्री मन दाता वही चारणा वृद्ध वेद उच्चार विख्याता वही चारणा वृद्ध आज भुजबल शक्ति की अन वही चारणा वृद्ध नैन पर त्रियाण की मद मोह लोभ झूठो नहीं बिन पक्षपात युत तोलनो सतपालु बिरद चारण सदान बात सत्य मुख बोलनो आ अपनो बिरद छे. अने चेतना आवे त्यारे केटलो फरक पड़े. हूँ घणी वखत रामायणनो प्रसंग दोहरावुं छुं के भगवान राम ना चरणनो स्पर्श थयो, शिलामांथी अहल्या उभी थई अने अहल्याए पहेला वेला शब्द वापर्यो रावण रिपुजन सुखदाई. અત્યાર સુધીની યાત્રામાં ભગવાન રામને કોઈએ રાવણ રીપુ કયા નથી. પહેલા વેલા રાવણ રીપુ બોલનાર અહલ્યા છે. અને હજી સુધી રામજીએ રાવણ તો નથી માર્યો પણ ધનુષ નથી તોડ્યું, જાનકીજી નથી વર્યા, વનમાં નથી ગયા અને કાંઈ નથી ને રાવણ રીપુ કેમ બોલ્યું? તો કે કારણ એ હતું કે અહલ્યા પોતાને ભોળી મતી કહે છે, મેં મતી ભોળી, પોતાને ભોળી કહે છે. અને મતી જ્યાં સુધી એમાં જ્યાં સુધી ભોળ પણ હોય અને ભોળ પણ ભેગી જ્યારે જડતા ફરે ત્યારે નજીકનો ન સૂજ્યું. ઇન્દ્ર ગૌતમ થઈને આવ્યો એ નહોતું સૂજ્યું અલ્યાજી. અને પછી આને રાવણ રીપુ કહે છે કારણ કે ભગવાનનો પરસ થયા પછી એનામાં ચેતના આવી અને ત્યાં સુધી ચેતના આવી કે પછી ભવિષ્ય સૂજી ગયું કે હવે રામ ધનુષ તોડશે, સીતાજી વરમાળા ફેરાવશે, પછી અયોધ્યા આવશે, પછી વનમાં જવું પડશે, ધરતીનો ભાર ઉતરશે અને ભાર ઉતરવામાં રાવણ મરશે. એટલે રાવણ રીપુ કહી દીધા. કારણ કે જ્યારે સત્ય અડે, જ્યારે સંસ્કૃતિ અડે, જ્યારે પરમાર્થ અડે, જ્યારે ભગવતી અડે, જ્યારે મને ને તમને જ્યારે બ્રહ્મ અડે ત્યારે ત્રિકાળ સૂજી જાય. ચેતના હોય તો આગળનું સૂજે અને જડતા હોય તો નજીકનું ન સૂજે. માટે બેજી છડતું બળતરા તું તોજી નિવેડ પ્રેમ કરે ને પાલિયા રખ માલિક છે મેળ. માટે બીજાની બળતરા કર્યા વગર હું ઓલો મુદ્દો ઘણી વખત કહું છું કે કોઈનો પણ સાર લેવું, કોઈને હલકાઈ જોવી તો આપણી હલકાઈ છે, એમાંથી સાર લેવો. ઓલા 2 મિત્રો ફરવા નીકળ્યા હતા, એમાં એક મિત્ર બોલ્યો કે ગુલાબ મસ્તીનો છે બગીચો જોઈ. તો ગુલાબ બરોબર છે, ડાળીમાં કાંટા છે, આમાં કાંટા ન હોત તો વળી આગળ વધ્યા. તો કે ચાંદો બરાબર કે નહીં પૂનમનો? તો કે ચાંદો બરોબર પણ આમાં દાગ ન હોત તો વળી આગળ વધે. દરિયો આવ્યો, દરિયો અદભુત. બોલ્યો કે ખારો ન હોત તો? પછી પેલો ભાઈ બોલ્યો એ કે ગુલાબમાં કાંટા નથી, ડાળીમાં કાંટા છે. ચંદ્રમામાં દાગ છે, ચંદ્રમાના પ્રકાશમાં દાગ નથી. દરિયો ખારો છે, એમાંથી જે વાદળા બને છે ને વરસાદી જગજીવન છે એ ખારો નથી. તો હવે અત્યારે કે ડાળીમાંથી કાંટા ન થાય એ વ્યવસ્થા થઈ શકે એમ નથી. દરિયો અત્યારે ખારો મટી શકે એ વ્યવસ્થા થઈ શકે એમ નથી. ચંદ્રમામાંથી અત્યારે દાગ ભૂસી શકાય એમ પણ નથી. પણ એ તો જે ખોચકે જે હાથત એ હેવર જ સુધરી શકે. તું સુધારી, તું જે નડતર લઈને બેઠો છો ને બાદ બાબતમાં અહીં આ બરોબર નથી ને આ બરોબર નથી, એ અત્યારે ને અત્યારે બંધ કરી શકાય એમ છે. તો કોઈને બાધા ન કરવી, કોઈને અડચણ ન કરવી અને સાર લેવું. વિનોદપુર તો દરિયાને મેં પૂછ્યું હતું કે તારું પાણી ખારો કેમ છે? रमाहू को ताज 14 रत्न तेरे पेट हूं में धनवंतर सुधा आदि भरियो ही भंडारो है तो पहू ते देत वर्षाद जग जीवन है पूर्व को समावन को अद्भुत किनारो है चित्तल तो सौम्य शंभु भाल में विराजमान और दिक प्राणपूत चंद उजियारो है तीर्थ तमाम को निवार तेरे बीच बसे पालू के पयोधी तेरो नीर कैसे खारो है. तू लक्ष्मी नो पिता छो, 14 रत्न तारा पेटनी अंदर वसे जेमा धनवंतरी ने कलम वृक्ष ने कामधेनु आवा बधा उच्ची श्वान ये बरोबर है. पछी तारो पेट एवो नानो नहीं कि 2 शब्द को अपमान न किए तारू जीवन खारू थी जाए. आखी दुनिया नो तू पानी साचवे छे, पेट पण मोटू है. लक्ष्मी नो तो पिता छो. पछी तारी तासीर कड़वी नहीं, बाष्पीभवन वराळ वादळा ई तो साव जग जीवन ये मीठू. तो तासीर तारी कड़वी नहीं. पाछ तारो दीकरो चंद्र जे शीतल है, सौम्य है, महादेव कपाळ में बिराजमान है, रात विकासी औषधि प्राण तत्व है.
અને તમામ તીર્થ તારી અંદર છલવાય છે, ગંગા ને યમુના નર્મદા ને કાવેરી ને ચંદ્રભાગા સરસ્વતી, છતાં તારો પાણી ખારો શું કામ છે? પાલું કે પયોધી તેરું નીર કે ખારો હોય તો દરિયાએ જવાબ આપ્યો કે આપસ में तरंग लड़त रहे रात दिन। આપસમાં તરંગ ઝઘડ્યા રાખે છે, એકબીજામાં માથા પછાડે રાખે છે, અને કુટુંબમાં સંપત્તિ હોય પણ સંપ ન હોય તો શાંતિ ન હોય, ઓલ્યો એમ કે ઓલ્યો એમ કે, કુસંપ ન હોવો જોઈએ। તો કે આપસ में तरंग लड़त रहे रात दिन, અને લાવારસ પેટ હુમે જરત અંગારો હોય। એક તો કે પેટમાં લાવારસ છે, બીજું વડવાલ લગ્ની છે, એનાથી છાતી બળ્યા રાખે છે। પછી અકૃતા નિરંજન વો ઘર જમાઈ ગોવિંદ હે, અકૃતા નિરંજન જે ગોવિંદ એ ઘર જમાઈ થઈને રહે છે, અને ચંચલા સુતાતે ભયો જગ મેં બખેરો હોય। અને દીકરી છે લક્ષ્મી, પણ ચંચળ બહુ છે, ફર બહુ કરે છે, કારણ વગર ઘૂમવું બરોબર નથી। દરિયો કે એનો પતિદેવ હાજર હું હાજર, છતાં એક તો ફરે જ વધારે, અને લક્ષ્મીથી કે બખેડા ઘણા થાય, કમાવામાં તકલીફ, સાચવવામાં તકલીફ, ઉધાર દેવામાં તકલીફ, પાછું લેવામાં તકલીફ, ઈ તો બધી હજી હા, પણ પાછો ન હોય તો તકલીફ રોયા જેવો થઈ જાય કે છે નહીં મળે। તો ચંચલા સુતાતે ભજો જગ મેં બખેરો હે, પછી જ બહુ ડૂબી મરે હે નિશાસા લગે અંતર, કે ઘણા મારામાં ડૂબી મર્યા, પેટ ઘણું મોટું, પણ પ્રલય વખતે જેનું પ્રલય કાલ ગુદ્ધી પલોટ તીય સૈન દુરક દિયો રોટ ચોટ, આખી દુનિયા મારામાં બુડે છે ત્યારે નિશાસા લાગે છે, નિશાસાથી ખારો બન્યો। અને ગુરુ ગ્રહ દોઢ પૂત ચંદ્રમુખ કારો હોય, ગુરુ પત્ની પર કુદૃષ્ટિ કરવાને કારણે ચંદ્રનું મોઢું કાળું છે, દીકરો કાળા મોઢા વાળો છે, એટલે તો શંકર ભગવાન બીજનો ચંદ્ર ધારણ કરે છે, બીજનો ચંદ્ર। અને ભગત બાપુ આઈમાના ચાંદલા ને કપાળ ને પ્રકાશ ને ઉપમા આપે છે, તો કે છે વક્ર અમિત બીજું સંવરણ, વાંકા ચંદ્ર જેવું વરણ। પૂનમનો ચંદ્ર કેમ ન લીધું? એટલે પૂનમનો ચંદ્ર પૂર્ણ છે, પ્રકાશ આખી રાત આપે છે, પણ ન લીધો, કારણ કે શંકર ભગવાન ત્રિલોક ગુરુ છે, ત્રિભુવન ગુરુ છે, અને આદિ શક્તિ તો જેમાંથી બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને રુદ્ર પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, તો આદિ શક્તિ છે, તો મોટો કરે એમ પાછળ નાના કરે, મોટો ખોટો નીવડે બીજી ખોટો ઘણી થાય। એટલે શંકર ભગવાન અને ભગવતીએ વાંકો ચંદ્ર શંકર એટલા માટે ધારણ કર્યો કે ભલે વાંકો તો વાંકો, પણ એમાં દાગ નથી, જેને દાગ ન હોય એને માથા પર ચડાવાય, દાગ વાળાને માથા પર ન ચડાવાય। જેના જીવનમાં દાગ છે, જેને કલંક લાગેલું છે, એ બીજાનું કંઈક બગાડ કરે છે, ગરીબમાં ગરીબ માણસ કદાચ બગડે ને તો એની એટલી ચિંતા કરવા જેવી નહીં, કારણ કે કદાચ જીવનો માણસ બગડે એ ગુટકા ખાય કે ફાકી ખાય કે એ એકાદ જે કંઈ જાવો ઝપટો કરે તે ટૂંકમાં એ આપ બધા સમજી શકો છો, પણ એ કદાચ બગડે તો એકલો જ બગડે। જ્યારે રૂપિયા વાળો બગડે તો એને નીચે માનનારી જેટલી લાઈન હોય આખી બગાડે, આખી લાઈન બગડે। તો ગુરુપત્ની પર કુદૃષ્ટિ કરવાને કારણે એને જે કલંક લાગ્યો એટલે દાગ વાળો છે દીકરો। પછી તે કાલકૂટ ડસ્યો, 14 રત્ન નીકળે એમાં એક ઝેર નીકળ્યો, ડંખ માર્યો દરિયો, કે કાલકૂટ ડસ્યો અંગ મથ્યો ઋષિરાજ પીનો, અને બહુ બીતી પાલું જાતે ભયો નીર ખારો હોય। મારા પર કે ઘણી વીતી, કાલકૂટે ડંખ માર્યો, દેવદાનનો રૂવાળો રૂવાળો મથી નાખ્યો, અને અગર ઋષિએ પીધો ત્યારે કુટુંબ કોઈ કામ ન આવ્યું, એટલે કે ખારો થઈ ગયો છું। અને આપણી ગામડાની ભાષામાં કહીએ તો દરિયો ખારો શું કામ થયો? તો કે એક તો સંગ્રહ કરે એનું જીવન ખારો થઈ છે, ક્યાં વાપરે નહીં સંગ્રહ કરે, એક એનો ખારો થાય, અને બીજું ઘણી પત્નીઓ વાળાનું જીવન ખારો થાય। દરિયો ઘણી નદીઓનો પતિ છે, એ ઘણોનો પતિ થવું એમાંય ખારો થાય, અને સંગ્રહ કરે એમાંય ખારો થાય। તો આપણી જ્ઞાતિ ગંગાને તો ઉપમા આવી છે જ્ઞાતિ ગંગા। આ ગંગા છે જે કબુ વિહંગમ કિલકિલા શબ્દ બાની, કબુ ગાજતી સિંગ નાદે દીવાની, તો ભાગીરથી ભાગ મેરો ખુલા દે, અને મૈયા પ્રિય મેરે મુझे મિલા દે। 1 મિનિટ જ્યાં હતો ત્યાં હું છું કે મહારાજ દશરથના દેહ ત્યાગનું કારણ, રામજીના ગુણ જેને રાજ આપીને વન આપવામાં એટલે એક તો એટલે છોડ્યું, બીજું માછલું પાણી વગર ન રહી શકે એના વગર રહી શકે નહીં, અને ત્રીજું સમાજની આગળ દશરથજી આ વાત રજૂ કરી કે મારી ભૂલ થઈ, સમજ્યા વગર વરદાન આપ્યા, એનું પરિણામ હતું જે આઘાતમાં એના પ્રાણ છૂટી ગયા હતા। તો વિચારી યાર ઉચ્ચાર વાણી, વાણીએ વિચારીને ઉચ્ચારવી જોઈએ, વિચાર શુદ્ધ રાખવા જોઈએ, આહાર વ્યવહાર વિચાર સંસ્કાર આ બધા ચોખ્ખા તો જ ઉદ્ગાર ચોખ્ખો નીકળે નહીં। ઉદ્ગાર ફક્ત મને ને તમને બે જણાને સુધારે એમને જાણતા અજાણતા આપણે અમૃત પીવાઈ જાય તો અમર કરે, અને અજાણ્યાપણાથી ઝેર પીવે પછી કહે ઝેર ને તારી ભલાઈ, મને ખબર નહોતી પી ગયો, એ ઝેર ન મૂકે, પછી એમ ન મૂકે। તો વિચાર ઊંચા રાખવા, આપ સૌની ભાવનાને વંદન કરીને, આપ સૌને પ્રણામ કરીને આટલી શાંતિથી આપે સાંભળ્યો એ બદલ હું આપ નહોતા બોલતા એમાંથી ઘણું બધું સાંભળી રહ્યો હતો,
સભામાંથી ઘણું બધું સાંભળી રહ્યો હતો, બાકી કરોડિયા ભગવાન કે ભગવતી કહે છે કે જે કરશો, કારણ કે બે બાબતમાં જ્યોતિષને, મહારાજને, ભુવાને, ભરાડાને કે વિદ્વાનને કોઈને પૂછવાની જરૂર નહીં. એક કરેલું ભોગવવું પડશે અને એક દિવસ મરી જવું પડશે. માટે જેમ ડાયાભાઈએ રજૂ કર્યું હતું, એક સ્વાદ ખાલી મત ખોજ લે, ખલક બીજ કીચરું કલંક અંક ધોય લે તો ધોય લે, ઉર અંધકાર તાવ પુરુષો ભર્યો હે તામે, અને જ્ઞાન કી ચિરાગ ચિત જોઈ લે તો જોઈ લે, માનુષ જન્મ બાર બાર ના મિલેગો મુઢ, અને પૂર્ણ પ્રભુનો પ્યારો હોય લે તો હોય લે, દે ક્ષણ ભંગુર તામે જન્મ સુધારવો છું, અને બીજ કે ચમકે મોતી પ્રોય લે તો પ્રોય લે. તો ભગવતી રાજી તો છે, પણ વિશેષ રાજી રહે એવી ભાવના સાથ પરમ પૂજ્ય માતાજીઓ, પરમ પૂજ્ય વડીલો, સૌ વંદનીય આત્માઓ, જ્ઞાતિ ગંગાને પ્રણામ કરીને નમસ્કાર. જય ભગવતી.